அடுத்ததாக டாக்டர் எஸ்என்எஸ் கல்வியியல் கல்லூரி. கல்லூரியில் உள்ள அனைவருக்கும் எம் தமிழ் மக்கள் இந்தியா, இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர் மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழர்களின் கலை மற்றும் வாழ்க்கை முறைகளில் தமிழ் கலாச்சாரம் வேரூன்றியுள்ளது. தமிழ் போற்றி வாழும் தமிழர்களுக்கும் தமிழ் மறவாமல் வாழும் வெளிநாட்டவர்க்கும் எங்களது எஸ்என்எஸ் கல்வியியல் கல்லூரி சார்பில் எனது மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வரவேற்புரை வழங்க எனது கல்லூரி முதல்வர் திருமதி மேரி நோயாலினா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Happy morning to all dignitaries, guests and delegates. On behalf of the management, our chairman Dr. S.N. Subramanian, our correspondent Dr. S. Rajalakshmi, our technical director Dr. S. Nalin Vimal Kumar, and I, the principal of Dr. S.N.S. College of Education, Coimbatore, feel privileged to facilitate the virtual world record of the significance of science and culture in building harmonious society. This day of felicitation is not an ordinary day, but a day of happiness, pride, and achievement. I accord a congenial welcome to Professor Dr. N. Panjanathan, Vice Chancellor of Tamil Nadu Teacher Education University, Chennai, who needs no introduction. A distinguished personality, an able administrator, ethical leader, effective speaker, friendly mentor, and a positive thinker. We welcome you, sir. I am delighted to welcome Professor Dr. V. Balakrishnan, Registrar in Charge, Professor and Head Department of Curriculum Planning and Evaluation, TNTU. He is not new to us. He is a dedicated educationist, highly experienced in teaching, research, and administration. A very humble and inspiring personality. We welcome you, sir. I extend a joyful welcome to Professor Dr. N. Govindan, Controller of Examination in Charge, and Head of the Department of Psychology, TNTU. A simple, humble, and an inspiring teacher who has been an important guiding force for all of us. We welcome you, sir. A cordial welcome to Professor M. Soundarajan, Dean of Faculty, Professor and Head, Department of Value Education, TNTU. An eminent personality, goal-oriented, and a dedicated leader. We welcome you, sir. Our heartfelt welcome to our beloved Professor Dr. T. Sivashakti Rajamal, Assistant Professor, Department of Educational Psychology, a charming and a dynamic personality, a very simple and humble proactive leader for students' community, and a good educator with varied caliber. Her intellect and charm has enlightened the globe. We welcome you, madam. A warm and hearty welcome to all the professors and the technical staff of TNTU for rendering the helping hand. A most courteous welcome to the organizer, Dr. R. Rajendran, Managing Director, Access World Record and Indian Pride Book of Records. Winsome greetings to Mr. Mahesh Natanmai, President Tamil America Television Global Net. My heartfelt and amiable greetings to Professor Dr. Premalata, Head of the Department of Mathematics, Bharatiyar University, and Mrs. Shanti Art Science and College, Tiruvannamalai, for the constant support for making this grand event to happen. Today, all the student teachers have got a wonderful opportunity to express themselves in the best spirit of friendly competitiveness to share the views of the Indian art and culture. I once again welcome then the organizing committee of TNTU for providing us this platform to showcase the art and culture of Congo land. Thank you. India has its culture, displayed in customs and traditions. India is known for its unique festivals and celebrations. India has its specialized arts, from Taj Mahal to Agra, and India Gate at India's heart. The beauty of Indian culture, whether folk or tribal art, even the wall paintings and sculpture, has its own learning embarked. An expression of culture in its dignified dance and its melodious music. You should listen if you get a chance. I request my friend Jennifer to sing a Tamil folk song.
வணக்கம். கொண்டாடி கும்மி கொட்டி ஆடு செம்மொழி கண்ட நம்ம நாடு தந்தானே நானே 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 தானானே நானே நன்னே நானே கொண்டாடி கும்மி கொட்டி ஆடு செம்மொழி கண்ட நம்ம நாடு தந்தானே தந்தோம் என்று பாடு தர்மர்கள் வாடும் இந்த நாடு காற்றேறி வானம் போனோம் கடலோடு தோணியானோம் கூற்றாக கானம் சொன்னோம் நாற்றாக வேர்வ வதச்சோம் அலையெல்லாம் மீட்டி வரும் பாரு தன்னானே நானே நன்னே நானே தானானே நானே நன்னே நானே கொண்டாடி கும்மி கொட்டியாடு செம்மொழி கண்ட நம்ம நாடு கலங்கர வழக்கம் வச்சோம் கருவர மதிக்க வச்சோம் கடல் நிலம் அனைத்திலுமே கடுமையாதான் உழைச்சோம் நிக்காத காற்று பிடிச்சு குழலுக்குள் ராகம் பிடிச்சோம் சிக்காத இடியை எடுத்து வரைக்குள்ள கட்டி அடிச்சோம் முளம் போட்டு அளந்து பார்த்தா இமயம் என்ன குறைஞ்சா போகும் புறம் போட்டு மூடி வச்சா எரிமலையும் அமைஞ்சா போகும் அலையெல்லாம் பூத்த எங்க நாடு தன்னானே நானே நன்னே நானே 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 நன்னே நானே கொண்டாடி கும்மி கொட்டியாடு செம்மொழி கண்ட நம்ம நாடு. நன்றி. நாடும் நாட்டுப்புற கலைகளும் அதிகம் இருக்கும் என் தாய்நாடு. மொழிகள் பிறந்ததும் இங்கேதான், கலைகள் பிறந்ததும் இங்கேதான், காதல் பிறந்ததும் இங்கேதான், கற்பு நிலைத்ததும் இங்கேதான். இன்னும் நிறைய பேசலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட 2 நண்பர்கள் ரஞ்சி வெசஸ் ரஞ்சி பொம்மலாட்டம் மூலமா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆனா எங்கேயோ மறந்து போன விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்த நம்ம கூட இந்த நிகழ்ச்சி முழுசும் பயணிக்க போறாங்க. ரஞ்சினியும் ரஞ்சிதாவும் வாங்க, இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்கலாம். அதான் எனக்கும் புரியல. கலை நிகழ்ச்சியில ஏதாவது பண்ண சொன்னாங்க, நம்ம 2 பேரும் தான் சங்கோஜப்பட்டு ஒத்துக்கிட்டோம். அதான் நம்மள தள்ளி விட்டு மாட்டி விட பாக்குறாங்க. சரி, நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து வழங்க 2 பேர் இருக்காங்க, 10 பேர் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்றாங்க, அப்புறம் நாம இருக்கீங்க. இப்போ நம்ம வாய்க்கு வந்தபடி பேச வேண்டியதுதான். அவங்க ஆட்டிடியூடே புரியல. ஆமாங்க டீச்சர், அவங்க ஆட்டிடியூடே புரியல. சரி, ஆட்டிடியூடுக்கு தமிழ்ல என்ன? டீச்சர், இப்ப எதுக்கு அத பத்தி கேக்குறீங்க? நீங்க தானே வாய்க்கு வந்தபடி பேச சொன்னீங்க. ஆட்டிடியூட்ல தமிழ் இங்கிலீஷ் எல்லாமே ஆட்டிடியூட் தான். இல்ல டீச்சர், ஆட்டிடியூட்னா மனநிலை, கருத்து, தோற்றம், நிலைப்பாடு. ஆமா, மனப்பான்மைன்னு சொல்லலாம். இது போங்க, நான் கேட்ட போது மட்டும் சொல்லல. அட நீங்க வேற டீச்சர், நானே எப்படா உள்ள ஓடி போலான்னு பாக்குறேன். சரி, எனக்கு ஆட்டிடியூட் பத்தி ஒரு நல்ல கதை ஞாபகத்துக்கு வருது, சொல்லட்டுமா? கதையா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஒரு நாள் பணத்தை பார்த்து ஒருவன் கேட்டானா, நீ வெறும் துண்டு பேப்பர் தானேன்னு. பணமும் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லிச்சா, நிஜம்தான், நான் வேணா ஒரு துண்டு பேப்பரா இருக்கலாம், ஆனா நான் இதுவரை என் வாழ்நாள்ல ஒரு முறை கூட டஸ்ட்பினை பார்த்ததே இல்லைன்னு சொல்லிச்சான். இதுதானே ஆட்டிடியூட். சூப்பர் டீச்சர், பணம் கிழிஞ்சா கூட யாரும் குப்பை கூடையில போட மாட்டாங்க. ஆமா, ஏதோ கதைன்னு சொன்னீங்களே? சின்ன கதையில சொல்ல மறந்துட்டேன். அப்படியே இருக்கட்டும், வாங்க, யாருமே இல்ல, உள்ள ஓடி போயிடலாம். The clothing in India differs with its geographical base. Every ornament with its traditional wear has its own amazing grace. India has its unity whenever there is a need. Sharing at times of crisis, it's a value zone indeed. மொழி, இலக்கியம், இசை, நாடகம், நடனம், நாட்டுப்புற கலைகள், தற்காப்பு கலைகள், ஓவியம், நகைச்சுவை, தத்துவங்கள், கொண்டாட்டங்கள், மதங்கள், மரபுகள், இவற்றுடன் வாழும் எமது இந்திய கலாச்சாரம். நமது ஆயுர்வேதம் மற்றும் சித்த வைத்தியம் பற்றி பேச பகவதியையும், தமிழ் கலாச்சாரம் மற்றும் கோவை கலாச்சாரம் பற்றி பேச ஸ்ரீநிதியையும் அழைக்கிறேன். Good morning. Today I'll be talking about something that every Indian takes pride in,
and that is our culture. So the Indian culture cannot be defined in one term. It's amalgamation of various distinct cultures spread across the whole country. Our dynamic culture dates back to around 4,500 years and is one of the oldest cultures. Indian traditions and heritage have always been a pool of diversity. From languages to festival, from food to dance form, the unique blend of diversity in the Indian culture is what makes it stand out from the rest of the world. India accommodates people from different walks of life. The core values and beliefs of our culture put emphasis on unity and harmony. India is a perfect example of unity in diversity. It has a plethora of different cultures, languages, traditions, values, etc. Yet there is a sense of togetherness and people from different walks of life coexist harmoniously. In reference to this, one of the important aspects India has generated is Ayurveda, the oldest healing science. It originated in India years and years ago and is often called the mother of all healing. Sushruta was an ancient Indian physician and a surgeon known today as father of surgery and father of plastic surgery. He created manual for physicians to treat their patients holistically. He claimed that diseases are caused by imbalance in the body, and it is a physician's duty to help others maintain balance or to restore it if it had been lost. So, according to Ayurvedic philosophy, the entire cosmos is an interplay of the energies of 5 great elements: space, air, fire, water, and earth, Vat, Pet, and Kaph, a combination and permutation of these 5 elements that manifest as patterns present in all creation. In the physical body, Vat is the subtle energy of movement, Pet, the energy of digestion and metabolism, and the Kaph, the energy that forms the body structure. India has its culture that has inbuilt health aspect in every walk of life. This is a unique feature of India. Every religion that is practiced here has one or other health aspect imbibed in its essence. Currently, this pandemic has triggered the usage of old traditional medicines into foray, which gives a proud moment to every Indian living in any part of the world. Surprisingly, all these traditional medicines have taken its origin from a place that has existence in every home. That is our kitchen. Every Indian kitchen is a pharmacy. Thanks all for the wonderful opportunity. Over to Sriniti. Hello everyone, good morning. Myself Sriniti and I'm here to share a few information on cultures of Tamil Nadu as well as Coimbatore in specific, because our institution is located in Coimbatore and it's always special for us. So to be talked about the cultures of Tamil Nadu, I need sufficient time because there are so many districts in Tamil Nadu, and in each district there are so many taluk, and in each taluk there are so many different people who differ in their culture, dialect, cuisines, and so on. So so I'll be delivering the speech about the overall or a common culture what Tamil Nadu people follows. So as we all know, Tamil is an official language of Tamil Nadu, and it is the world's first. In cuisines, a fermented rice plays a major role, and they used to serve their food in the banana leaves, which also comes under diet. On your camera, Ma, and start. Okay. Working now. Sriniti? You can continue, Pavitra. Let her join later. Ranjini, you can start. டீச்சர், இந்த கலை நிகழ்ச்சியை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வருது? சூப்பருங்க டீச்சர். எனக்கு கூட சாக்ரட்டிஸ் மாணவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னது ஞாபகம் வருது. சொல்லுங்க டீச்சர், எப்படி இருக்குமா? கொக்கு, கோழி, உப்பு உங்கள மாதிரி இருக்கணும். என்னது? என்ன மாதிரியா? கொக்கு மீன் பிடிக்க ஒரு கால நிக்கிற மாதிரி பொறுமையா இருக்கணும்.
கோழி குப்பையை கிளறி தனக்கு தேவையான உணவை உண்பது போல மாணவன் தனக்கு வேண்டிய விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டு வேண்டாத விஷயத்தை விட்டுவிட வேண்டும். உணவில் கலந்த உப்பு கண்ணுக்கு தெரியாது, சுவையை மட்டுமே உணர முடியும். மாணவர்கள் எந்த துறையில் இறங்கினாலும் அதில் இரண்டர கலந்து தங்களுடைய திறமையை மற்றவர்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும். சரி, என்ன போல சொன்னீங்களே, அது எப்படி? சாக்ரடீஸ் மாணவரை பற்றி சொன்னது என்றவுடன் சொல்லுங்க என்று ஆர்வத்துடன் கேட்டீர்களே, அதுபோல மாணவர்கள் மனசில் கேள்விகள் முளைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். சூப்பருங்க டீச்சர். சரி, நேரம் ஆயிடுச்சு, நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். Pavitra, you know, once Albert Einstein said, we owe a lot to Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have made. ஆட அனிதா கண்ணு, நீ வேற. எங்க ஊர்ல சாதிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்களாக்கு. ஆட எத்தனை பேர் இருந்தாலுமே நம்ம சூலூர்ல கலங்கள் இருக்குதுல்லோ, அதுக்கு அங்க பிறந்தவர் தான் நம்ம கோபால்சாமி துரைசாமி நாயுடு ஐயா. இவரு பெரிய பெரிய படிப்பெல்லாம் படிச்சு போட்டு இந்த விஞ்ஞானத்திலயுமே நிறைய ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி இருக்கிறாராமா. ஆடது என்ன நான் என்னத்த கண்ட இரு, இந்த எங்க அக்கா பரிமளா சொல்லுவா கேளு. அவையோருக்கு வணக்கம். சிற்பிக்குள் முத்து என்ற தலைப்பில் ஆழிக்குள் அமிழ்ந்தே கிடக்கும் ஒரு மாமனிதரின் வரலாறு பற்றி உங்கள் முன் விவரிக்க விரும்புகின்றேன். ஆம், சிற்பிக்குள் முத்தப்பா நீ, கோவை நகரின் சொத்தப்பா நீ. அந்த முத்து நாம் அனைவரும் அறிந்த ஜி துரைசாமி என்கின்ற ஜிடி நாயுடு ஐயா அவர்களே. இந்தியாவின் எடிசன் என்று போற்றப்பட்ட சிறந்த அறிவியல் மேதையும் மகத்தான கண்டுபிடிப்பாளருமான ஜிடி நாயுடு 1893 மார்ச் 23 கோயம்புத்தூரில் உள்ள கலங்கல் கிராமத்தில் பிறந்தார். இயந்திரவியல் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த துறைகளில் எண்ணற்ற சாதனைகள் புரிந்தவர். இந்தியாவிலே மின்சார மோட்டார் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை கோயம்புத்தூரில் முதலில் துவங்கப்பட்டது என்றால் அதற்கான பெருமை இவரையே சாரும். இவரின் கண்டுபிடிப்புகளாவன மோட்டார் ரேடியேட்டர். மோட்டார் ரேடியேட்டருக்கு இணையான இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்ததன் மூலம் ரேடியேட்டர்களுக்கு அடிக்கடி தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் இவருடைய பேருந்துகளுக்கு இருந்ததில்லை. அதிர்வு சோதிப்பான். என்ஜின் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே அதன் அதிர்வு விகிதம் அதிகமா அல்லது குறைவா என்பதை கண்டறிய அதிர்வு சோதிப்பானை கண்டுபிடித்தார். எந்தவித வெட்டுக்காயமும் இன்றி முகச்சவரம் செய்து கொள்ள ரேசரை கண்டுபிடித்தார். 1968 ஜெர்மன் நாட்டில் நடைபெற்ற பொருட்காட்சியில் இவரின் கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்றான சவரக்கத்தி மற்றும் பிளேடுகளுக்கு முதல் மற்றும் 3வது பரிசு வழங்கப்பட்டது. விவசாயம் சார்ந்த துறைகளிலும் எண்ணற்ற சாதனை புரிந்தவர். விதைகளே இல்லா ஆரஞ்சு, நார்த்தங்காய் ஆகியவற்றை கண்டுபிடித்தார். சோழ செடிகளுக்கு ஊசி மூலம் மருந்து செலுத்தி நட்ட சிறிது காலத்திலேயே 26 கிளைகளுடன் 18 அடி உயரத்திற்கு வளரச் செய்தார். ஜெர்மனியாளர்கள் இவரின் அதிசய பருத்தி செடிக்கு நாயுடு காட்டன் என பெயர் சூட்டி இவரை கௌரவித்தனர். இவரின் சமூக சேவைகளாவன 1938 18 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தனது பேருந்துகளை கோவை வட்டார கழகத்தாரிடம் இலவசமாக ஒப்படைத்தார். பாலிடெக்னிக் மற்றும் கல்லூரிகளை முதலில் கோயம்புத்தூரில் துவங்கினார். ஒரு தமிழனாய் தன் தாய்நாடு தன் தாய்மண் என எல்லா படைப்புகளும் தமிழகத்திலிருந்து உலகிற்கு வெளிவர வேண்டும். விளங்கும்படி சொன்னால் மேட் இன் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு என வெளிவர வேண்டும் என எண்ணினார். ஆனால் அதற்கான அங்கீகாரம் தரப்படாததால் இவரின் படைப்புகளும் திறமைகளும் ஆழிக்குள் அமிழ்ந்தே கிடக்கும் முத்து போல் ஆனது. இவர் தமிழகத்திற்கு ஒரு நிதி என்றார் பெரியார். இவரை போன்றே எல்லா மாணாக்கரும் தமிழகத்தின் நிதியாய் மாறி அந்த முத்தின் பெருமையை சாற்ற வேண்டும், தமிழகத்தை உயர்த்த வேண்டும். வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். டீச்சர் திரும்ப வந்தாச்சு. சரி, இப்ப என்ன பண்ணலாம்? பழமொழிகள் பற்றி பேசலாமா? ஓ, பேசலாமே. You lose your health
to gain health. Later you lose your wealth to gain health. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பழமொழி கூட ஒண்ணு இருக்கு டீச்சர். நம்முடைய தவறுகளை எப்போதுமே நம்முடன் தூக்கி கொண்டு செல்லக்கூடாது. அதற்கு பதில் அதை நம்முடைய காலின் கீழ் போட்டு அதை வாழ்க்கையின் படிக்கற்களாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். சூப்பர் மிஸ். எல்லோரையும் சிரிக்க வச்ச சார்லி சாப்ளின் வாழ்நாள் முழுதும் அழுது கொண்டே இருப்பவராம். அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம், நீங்கள் சந்தோஷமற்று இருந்தால் வாழ்க்கை உங்களை பார்த்து கைகொட்டி சிரிக்கும். நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் வாழ்க்கை உங்களை பார்த்து புன்முறுவல் பூக்கும். ஆனால் நீங்கள் மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்தும் போதுதான் வாழ்க்கை உங்களை மதித்து சல்யூட் அடிக்கும். அருமை மிஸ். விவேகானந்தர் சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வருது. மனசு என்பது மிக நல்ல வளமான மண் உரம். அதில் அன்பு, வெறுப்பு, பயம், நம்பிக்கை, பழிவாங்குதல், பொறாமை என்று எதை விதைக்கிறோமோ அதுதான் வளரும். எதை விதைக்கிறோம் என்று முடிவு செய்வதுதான் நம் புத்திசாலித்தனமாம். ரீவெஞ்ச் என்று சொன்னதும் புத்தர் சொன்னதும் ஞாபகத்துக்கு வருது. பலவீனமானவர்கள் மற்றவர்களை பழி வாங்குவார்கள், பலசாலிகள் மன்னிப்பார்கள், புத்திசாலிகள் மட்டுமே கவனிக்காமல் கடந்து செல்வார்கள். இந்த பழமொழிகள் எல்லாமே அருமைதானே. புத்தர் சொன்ன இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லோருமே நல்லவர்களைத்தான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆனால் நல்லவனாக இருக்க யாருமே முயற்சிப்பதில்லை. சூப்பர் டீச்சர், வாங்க போயிடலாம். கல்லேறியதுக்குள்ள சரி, வாங்க வாங்க. India has been the most vibrant and colorful culture upon earth for many millennia. Let us make it prosperous once again, as it is not just a nation but a treasure to the world. சிற்பக்கலைகள் என்னென்ன, சித்திரக்கலைகள் என்னென்ன, நடனக்கலைகள் என்னென்ன, நாதம் கீதம் என்னென்ன, காளிதாசனும் கம்ப நாடனும் கவிதை சொன்னது என்னென்ன, ராஜ ரிஷிகளும் ஞான முனிகளும் வேதம் சொன்னது என்னென்ன. அட, கேட்கவே எத்தனை அழகா இருக்குதுல்லோ. இப்படித்தாங்க எங்க கோவில்களுமே அதுல இருக்கிற விஞ்ஞானம் அத பத்தி சொல்றதுக்கு தான் என்ற தோழி திவ்யா வர்றாங்களாக்கு. பாக்கலாம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு. அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். தமிழ்நாட்டின் கட்டிடக்கலையும் அதன் சிறப்புகளும். தமிழ்நாட்டின் கட்டிடக்கலைகளில் மற்ற மாநிலங்களில் இல்லாத சிறப்பு தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோவில்களில் உள்ளது. அது என்னவென்றால் கோவில் கோபுரத்தின் கலசம். அதில் என்ன விசேஷம் என்றால் அந்த கலசத்தில் நெல், கம்பு, கேழ்வரகு, திணை போன்ற தானியங்களை வைத்திருப்பார்கள். இதற்கு காரணம் என்றால் வெள்ள அபாய காலங்களில் விவசாயம் அழிந்துவிட்டால் மீண்டும் விவசாயத்தை மீட்டெடுப்பதற்காகவே இந்த முறையை பின்பற்றி வருகின்றனர் தமிழர்கள். இரண்டாவதாக, தமிழர்களின் அடையாளமாக போற்றப்படும் தஞ்சை பெரிய கோவிலின் மேற்கூரையின் சிறப்பம்சமான 80 டன் எடையை கொண்டுள்ள இந்த கல் கற்ப கிரகத்தின் சிவலிங்கத்தின் மீது மின்காந்த ஆற்றலை வெளியிடுவதாகவும் அந்த ஆற்றலானது இந்த கல்லினால் ஆன மேற்கூரையில் எதிரொலிக்கப்பட்டு ஒருமுகப்படுத்துவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. இந்த நேர்மறையான ஆற்றலானது இங்கு வரும் பக்தர்களுக்கு மன சாந்தியை கொடுப்பதுடன் அவர்களை மன அளவிலும் உடல் அளவிலும் திடப்படுத்துவதாக தமிழர்களால் நம்பப்படுகிறது. மூன்றாவதாக, சென்னை மகாபலிபுரத்தில் இருக்கும் வான் இறைக்கல் என்று சொல்லப்படுகின்ற கிருஷ்ணாஸ் பட்டர்பால். இந்த கல்லானது 6 மீட்டர் உயரமும் 5 மீட்டர் அகலமும் 250 டன் எடையையும் கொண்டுள்ளது. இந்த பாறையானது 1200 வருடங்களாக வெறும் 4 அடிப்பகுதியில் நிற்பது உண்மையில் ஆச்சரியமே. இந்த பாறையை பார்த்து வியப்படைவோர் வெளிநாட்டவர்கள் மட்டுமல்ல, உள்நாட்டவர்களுமே. நான்காவதாக, கொங்கு வடுகநாதன் கோவில். 2000 வருடம் பழமையான இந்த கோவிலானது எந்த ஒரு தொழில்நுட்ப வசதியும் இல்லாத காலத்திலேயே ஒரு தாயின் கருவறை நிலைகளை சிற்ப வடிவில் கொடுத்துள்ளனர் தமிழர்கள். ஐந்தாவதாக, இசையையும் சிற்ப வடிவில் கொடுத்த சிறப்பு தமிழர்களுக்கே உரியதாகும். ஆம், திருநெல்வேலி மாவட்டம் நெல்லையப்பர் திருக்கோவிலில் 7 சப்தஸ்வரங்களை இசை வடிவில் கொடுத்த சிற்ப வடிவில் கொடுத்த சிறப்பு தமிழர்களின் இசை கலாச்சார முறையை நன்கு தெளிவுபடுத்துகிறது. இதில் என்ன ஆச்சரியம் என்றால், எப்போதோ வடிவமைக்கப்பட்ட சிற்பத்தில் இருந்து வரும் இசையை இன்றளவும் நாம் கேட்கலாம். இறுதியாக, பாண்டியர்களும் சோழர்களும் இணைந்து கட்டிய பூமத்திய ரேகையின் மைய பகுதியில் உள்ள திருத்தலமான சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில். இதன் மிக முக்கிய சிறப்பு என்னவென்றால், ஒரு மனித உடலை கோவில் கட்டுமான பணியுடன் உவமைப்படுத்திய சிறப்பே ஆகும். ஆம், கோபுரத்தின் 9 வாயில்கள் மனித உடலில் உள்ள 9 நவ துவாரங்களாகவும் கோவிலின் இடதுபுறத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் நடராஜர் சிலையானது மனித இதயத்தை குறிப்பதாகவும் 21
51,600 தங்க ஓடுகள் ஒரு நாள் மனிதன் சராசரியாக சுவாசிக்கும் எண்ணிக்கையை குறிப்பதாகவும் கோவில் கட்டுமானம் அமைந்துள்ளது. தமிழர் பண்பாட்டை போற்றி பாதுகாப்போம். நமது முன்னோர்களின் கலாச்சார திறமையையும் பண்பாட்டையும் போற்றி தலை வணங்குவோம். இம்மண்ணில் பிறந்தமைக்கு பெருமிதம் கொள்வோம். நன்றி, வணக்கம். இப்ப என்ன பேசலாம்? ஏதாவது கதை சொல்லுங்க. சரி, ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். ஒரு கிளினிக் வாசல்ல ஒரு கார் மெக்கானிக் ஷாப். ஒரு நாள் டாக்டர் வாசல்ல தன்னோட காருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு நின்றுட்டு இருந்தாராம். அப்ப அந்த கார் மெக்கானிக் பையன், ரொம்ப துடுக்கா இருக்கிற பையன், டாக்டர் கிட்ட வந்து கேட்டானா, டாக்டர், நானும் வேல்வெல்லாம் கழட்டுறேன், புதிய வேல்வெல்லாம் மாத்துறேன், ஆயில் மாத்துறேன், ஓடாததை ஓட வைக்கிறேன், இன்ஜின் சூடானா அதையும் குளிர வைக்கிறேன், நீங்களும் ஏறக்குறைய அதே வேலையை தானே செய்றீங்க, ஆனா உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி அதிக சம்பளம் கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டானா. இதுக்கு லைட்டா வருத்தப்பட்டாராம் டாக்டர். ஆனாலும் சொல்றாரா, கிண்டலாக கேட்டோன்னு ஃபர்ஸ்ட் வருத்தப்படுறாரு. ஆனா அப்புறம் சொல்றாரு, நானும் இதேதான் செய்யறேன், ஆனா நீ இன்ஜினை ஓட விட்டு மாத்திப்பாரு, அப்ப உனக்கும் அதிக சம்பளம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. கரெக்டு தானே? அருமை டீச்சர். எனக்கும் ஒரு கதை தெரியும். ஒரு ஆட்டிடம் காட்டுராஜ சிங்கம், என்னோட வாய் நாரதா பார்த்து சொல்லு என்றது. ஆடு முகந்து பார்த்துட்டு ஆமா என்றது. சிங்கத்துக்கு கோபம். என் வாய் நாறுகிறது சொல்கிறாயா, என்ன திமிர் உனக்கு என்று ஆட்டை அடித்து கொன்றது. அடுத்து ஓநாயிடம் கேட்டது. நடந்ததை பார்த்து இருந்ததால இல்லை என்றது ஓநாய். பொய் சொல்கிறாயா என்று ஓநாயை அடித்தது. அடுத்தது நரியிடம் கேட்டது சிங்கராஜா. எனக்கு ஒரு வாரமா ஜலதோஷமா இருக்கு, அதனால வாசனையே தெரியல என்றது நரி. நரியை விட்டு விட்டது சிங்கம். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? ஆபத்து காலங்களில் புத்திசாலிகள் வாயை திறக்க மாட்டார்கள் என்று. நானும் புத்திசாலியா இருக்க விரும்புறேன் இப்போ. சரி, வாங்க போயிடலாம். Pavitra, do you know Mahatma Gandhi once said, a nation's culture resides in the heart and in the soul of its people. In India, it is believed that all creatures have a purpose. தேடிச் சோறு தினம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிளப்பருவமெய்தி கொடுங்கூற்று கிரை என பின்மாயும் வேடிக்கை மனிதரை போலே என் தமிழ் வீழ்ந்து விடும் என்று நினைத்தாயோ? 1000 மொழி இருந்தாலுமே எல்லாருக்கும் தாய்மொழி தாங்க முதல் மொழி. அப்படித்தாங்க என்ற தாய்மொழி தமிழாக்கு. அதுல எத்தனை வகை இருந்தாலுமே சிலவற்றை சொல்றதுக்கு சித்ரா வராங்க. அவங்க மொழிகளை பத்தி என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்கலாம். அனைவருக்கும் முதல் வணக்கம். நம் தமிழுக்கு தனி வணக்கம். மொழி நம் பண்பாட்டின் விழி. தாயிடம் இருந்து கற்கும் மொழி தாய்மொழி. தாயாக நம்மை காக்கும் மொழி நம் தமிழ் மொழி. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றி பிறந்த மூத்த குடி என்று தமிழரை பற்றிய பெருமைகள் பல புராணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்படிப்பட்ட தொன்மையான உலகின் மூத்த மொழிகளில் ஒன்றாக இருக்கும் தமிழானது பல்வேறு சிறப்புகளையும் தனித்தன்மையும் கொண்டுள்ளது. மக்களின் எழுச்சி கவிஞனாக போற்றப்படுகின்ற பாரதியார், யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் என்றும், சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே, அதை தொழுது படித்தடி பாப்பா என்றும் குறிப்பிடுகின்றார். அதாவது மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிமையான மொழி இவ்வுலகில் இல்லை. அத்தகைய பெருமை வாய்ந்த தமிழை போற்றி தொழுது கற்கும்படி அறிவுறுத்துகின்றார். அத்துடன் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர், அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்று பாவேந்தர் பாரதிதாசன் தமிழானது தமிழ் பேசும் மக்களின் உயிர் மூச்சு போன்றது என தமிழை பெருமைப்படுத்துகின்றார். காலத்தால் மூத்த பெருமையும் பழமையும் வாய்ந்த மொழி நம் தமிழ் மொழி. செந்தமிழ், முத்தமிழ், நற்றமிழ், தனித்தமிழ் என்று பலவாறு தமிழை அழைத்து மகிழ்கின்றோம். வட்டார வழக்கு என்பது ஒரு வட்டாரத்து மக்களின் பண்பாட்டு அடையாளமாக அறியப்படுகிறது. வட்டார வழக்கு இலக்கியத்துக்கும் பெரிதும் உதவுகிறது. படைப்பில் மண்ணின் மனம் வருவதற்கு ஒரு பிடி வட்டார வழக்கை தூவினால் போதும் என்பது நாவல் உலகின் கோட்பாடு. நான் சொல்லுத நீங்க வருதீல, அவன் நிக்கான்
எல நீ எப்ப வருத? இது நெல்லை தமிழ். திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர் மாவட்டங்களிலும் பிற தென் தமிழக மாவட்டங்களிலும் பேசப்படும் தமிழ் நெல்லை தமிழ். அடுத்து கொஞ்சி பேசும் கொங்கு தமிழ். எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? நீங்க என்ன பண்றீங்க? எல்லாம் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வாங்க. இப்படி மரியாதை கொடுத்து பேசும் தமிழ் கொங்கு தமிழ். இவ்வட்டார வழக்கு மொழியை கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம், தர்மபுரி, கரூர், கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் வசிக்கும் மக்களால் பேசப்படுகின்றது. இந்தாண்ட குந்து சும்மா டபாய்க்காத, டப் இருக்கா? இது சென்னை தமிழ். சென்னை தமிழ் அல்லது மெட்ராஸ் பாஷை என்பது சென்னையை பூர்வீகமாக கொண்ட மக்களால் பேசப்படும் வட்டார வழக்கு மொழியாகும். அடுத்து மதுரை தமிழ். தூங்கா நகரத்தின் தமிழ் மதுரை தமிழ். தென் தமிழகத்தில் மதுரை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம், விருதுநகர், தேனி ஆகிய மாவட்ட மக்களால் பேசப்படுவது மதுரை தமிழ். இது எம்புட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காம போய் சோழிய பாரு. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என்று பாவேந்தர் பாரதிதாசன் குறிப்பிட்டது போன்று தமிழை நமது வளமாக போற்றி அதனை பாதுகாக்க வேண்டியது நம் ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும். தமிழ் எங்கள் தாய்மொழி என்பதில் பெருமிதம் கொள்வோம். நன்றி, வணக்கம். மிஸ், தெரிஞ்சதெல்லாம் பேசியாச்சு. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஆரோக்கியம் பற்றி பேசலாமே. யார் அந்த ஆரோக்கியம்? உங்களுக்கு தெரிஞ்சவரா? சரியா போச்சு. ஆரோக்கியம்னா ஹெல்த். யூ லூஸ் யுவர் ஹெல்த் டு கெயின் வெல்த். லேட்டர் யூ லூஸ் யுவர் வெல்த் டு கெயின் ஹெல்த். சூப்பர் மிஸ், அழகா சொன்னீங்க. ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாய் விட்டு சிரிச்சாலே நோய் விட்டு போகும். எனக்கு சொல்றீங்களா இல்ல இங்க இருக்கிற ஜனங்களுக்கு சொல்றீங்களா? எல்லாருக்கும் தான். கேளுங்க, வெளிநாட்டுல மக்கள் பார்க்ல அதிகாலையில் கூட்டமா கூடி எதுவும் பேசாம சிரித்தபடி கை தட்டுறாங்களாம், தெரியுமா? டீச்சர், நம்ம ஊர்லயே செய்யறாங்களே, அது ஒரு விதமான உடற்பயிற்சி போல. மிஸ், எந்த விஷயத்த சொன்னாலும் வெளிநாட்டுல இப்படின்னு சொன்னாதான் அதற்கு மதிப்பே அதிகம். மக்களும் காது கொடுத்து கேக்குறாங்க. அதான் சொல்றேன். சரி, நீங்க எப்ப ஹெல்த் பத்தி பேச போறீங்க? நீங்க குறுக்க பேசாம இருந்தா தானே நான் பேச முடியும். நான் எங்க குறுக்க பேசுறேன்? ஓரமா தானே பேசுறேன் டீச்சர். இது கடி ஜோக்ஸ் நேரம் இல்ல டீச்சர். சரி, நேரம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப நேரமும் ஆயிடுச்சு. வாங்க நம்ம அடுத்த இடைவெளியில் சந்திக்கலாம். வாங்க. Yes, Tamil has got classical status because it is an ancient language great that lives and grows midst people globally, enchanting, enthralling all equally. தமிழை கொண்டாடுறதுக்கு 1000 பேர் இருந்தாலும் கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க என்ற தமிழ் செழிக்கிறதுக்கு. இங்க ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்திற்கு பின்னாலையுமே ஒரு விஞ்ஞானம் வேரூன்றி இருக்குதாக்கு. அதை விளக்குறதுக்கு தான் என்ற தோழி லாவண்யா வர்றாங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நான் பேசவிருக்கும் தலைப்பு அறிவியல் சார்ந்த நம் இந்திய கலாச்சாரம். காலம் காலமா அறிவியல் சார்ந்த நம் முன்னோர்கள் பின்பற்றி வந்த கலாச்சாரத்தை தெரிந்தோ தெரியாமலோ இன்று வரை நம் பயன்பாட்டில் உள்ள கலாச்சாரங்களின் சிறு தொகுப்பு. ஒரு நபரை சந்திக்கும் பொழுது 2 கைகளையும் சேர்த்து அழுத்தி வணக்கம் சொல்வதன் மூலம் நம் கை வழியாக கண், காது, மூளையினுடைய அழுத்த புள்ளிகள் தூண்டப்பட்டு அந்த நபரை நீண்ட காலம் நம் நினைவில் வைத்திருக்க உதவும். மேலும் இப்பழக்கம் ஒருவரை ஒருவர் தொடுதலை தவிர்த்து நோய் பரவலை தடுக்க உதவும். நம் வாசல் தெளித்து அரிசி மாவு கோலமிடுதல் சிறு உயிரினங்களான ஈ எறும்புக்கு உணவளிக்கவும், மேலும் நம் வீட்டின் அஞ்சரை பெட்டி வரை அவை வருவதை தடுக்க உதவி புரியும். நம் வீட்டின் முன் சாணம் பூசுதல் மற்றும் இலப்படியில் மஞ்சள் குங்குமம் இடுதல். இன்றைய காலகட்டத்துல நம்ம அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் சானிடைசர், டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட், கிருமி நாசினி அப்படிங்கிறது. வருமுன் காப்பதே சிறந்ததென்ற முறையில நம் முன்னோர்கள் இதை காலம் காலமா பின்பற்றி வந்தாங்க. நாம் தரையில் அமர்ந்து சம்மணம் இட்டு சாப்பிடும் பொழுது அது செரிமானத்திற்கான சமிக்கையை நம் மூளைக்கு அனுப்புகிறது. மேலும் நம் ரத்த ஓட்டத்தையும் செரிமானத்தையும் மேம்படுத்துகிறது. கோவிலின் கருவறைக்குள் நாம் நுழையும் முன் ஆலய மணி அடிக்கப்படும் பொழுது கூர்மையான ஒலியை உருவாக்கி நம் மனதை தெளிவுபடுத்தவும், கவனம் செலுத்தவும், தியானம் செய்யவும் உதவுகிறது. காது துளையிடுதல் இந்திய கலாச்சாரத்தின் மிக முக்கிய சடங்காகும். காது துளையிடுதல் மூலமாக மூளை, கண் பார்வை மற்றும் செரிமானத்திறன் மேம்படும். மருத்துவ மூலிகையான மருதாணி நம் கை மற்றும் கால்களுக்கு வண்ணம் கொடுப்பதை தவிர அதிக மன அழுத்தத்தை குறைத்து நம் உடலை குளிர்விக்கின்றது. வெகு சில மரங்களே இரவு நேரங்களில் ஆக்சிஜனை உற்பத்தி செய்யும். அவற்றுள் ஒன்று அரச மரம். அதனால்தான் முன்னோர்கள் நம் அரச மரத்தை நம் கலாச்சாரத்துடன் இணைத்துள்ளனர்.
தயிர் மற்றும் சர்க்கரை சேர்த்து தேர்வுக்கு முன்போ அல்லது பதட்டமான சூழ்நிலையிலோ சாப்பிடும் பொழுது நம் உடலை குளிரச் செய்து கவனத்திறனை மேம்படுத்துகிறது. காரத்தோடு ஆரம்பிச்சு இனிப்போட உணவை முடிக்கிறது. கார வகை உணவுகள் செரிமானத்திற்கான அமிலங்களை உடலில் உற்பத்தி செய்யும். இதனால் நம் செரிமானம் மிகவும் இலகுவாக இருக்கும். இனிப்பு வகை உணவுகள் நம் செரிமானத்தை சற்று குறைய செய்யும். அதனால்தான் காரத்தோடு ஆரம்பிச்சு இனிப்போட உணவை முடிக்கிறோம். ஒரு ஆசிரியரா இத்தகைய பெருமை மிக்க அறிவியல் சார்ந்த நம் கலாச்சாரத்தை நம் மாணவர்களுக்கு கற்றுத்தரும் பொறுப்பு நமக்கு உண்டு. ஏன் எதற்குன்னு தெளிவான கண்ணோட்டத்தோட கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது அது மாணவர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம். டீச்சர், இப்போ ஆரோக்கியம் பற்றி சொல்வீங்களா? சொல்லலாமே. சிரிக்கிறது, கை தட்டுறது ரெண்டுமே ஆரோக்கியம்தான். சிரிச்சா மனசுக்கு நல்லது, கை தட்டினா ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகி மூளைக்கு நல்லதா. மிஸ், இது ஆண்களுக்கா இல்ல பெண்களுக்கா? ஏன் கேக்குறீங்க? ரெண்டு பேருக்கும் தான். இல்ல, பொம்பளை சிரிச்சா போச்சுன்னு ஏதோ சொல்லுவாங்களே, அதான் கேட்டேன். கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனைன்னு கூட தான் சொல்லி வச்சிருக்காங்க. உங்க மூக்குல வச்சு பார்த்தா தானே தெரியும். என்ன டீச்சர், நமக்குள்ள திடீர்னு சண்டையா மாறிடுச்சு. சும்மா ஜாலிக்கு தான். இப்போ எல்லா டிவிலையும் பெண்கள் சண்டை போட நிகழ்ச்சி தானே சூப்பரா போகுது. அடடா, அத பத்தி பேச வேண்டாம். அத பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாலே நேரம் போறதே தெரியாது. சரி, ஒரு சம்பவத்தோட முடிச்சுக்கலாமா? அசம்பாவிதமா மாறாம இருந்தா சரிதான். சரி சரி, கேளுங்க. ஒரு கணவன் மனைவி 24 மணி நேரமும் சண்டை தானா. வழக்கமான தம்பதின்னு சொல்லுங்க. டீச்சர், உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு? டீச்சர், டைம் ஆச்சு. சரி, இதோட முடிச்சுக்கிறேன். டாக்டரா இருக்கிற கணவன் முக்காவாசி நேரம் ஹாஸ்பிட்டல்லையே இருக்க ஆரம்பிச்சானா. சண்டைய முடிஞ்சவரை தவிர்க்கிறதுக்காக. மனைவி செய்யற எந்த விஷயத்த கேள்வி கேட்டாலும் சண்டையிலேயே முடியுமா. இரவு வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் வீட்டுல எங்க பார்த்தாலும் ஆப்பிளா இருக்குமா. சாப்பிடாம அழுகி வாசனையும் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சா. ஒரு நாள் நாத்தம் தாங்காம கேட்டுட்டானா, எதுக்குமா இப்படி ஆப்பிள் வாங்கி காசை வீணடிக்கிற? அதுக்கு அவ சொன்னா பாருங்க ஒரு காரணம். அதுதாங்க சூப்பர். 1 apple a day keeps the doctor awayன்னு சொல்லிட்டா. ஒரு ஜோக்ல கூட ஆரோக்கியத்தை பற்றி முன்னோர்கள் சொன்னது எப்படி யூஸ் ஆகுது பாத்தீங்களா? ஆமா மிஸ், இப்பதான் அதோட அருமையெல்லாம் தெரியுது. சரி வாங்க, அப்புறம் பார்க்கலாம். Yes, Tamil makes Tamilian proud and the culture of India to look great, amusing scholars of the modern world through songs and dramas, films and poetry. தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் திருநாள். அத என்னைக்குமே மறக்காம கொண்டாடுறாங்க உலக தமிழர்கள். ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடி எங்க உரிமையும் மீட்டெடுத்தோம். இங்க பாருங்க, பொங்கும் மடங்களா சத்யாவும் ஜெய்சனும் வர்றாங்க. ஜெய்சன் தரணி போற்றும் தமிழகம்னு பயங்கரமா கவிதையெல்லாம் சொல்ல போறாராமாங்க. சத்யா பொங்கலை பத்தி சொல்லி முடிச்சோன்னு ஜெய்சனும் சொல்றாரு. வாங்க, அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்கலாம். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்ற நம்பிக்கைக்கேற்ப ஒவ்வொரு தமிழரும் கொண்டாடும் தமிழர் திருநாளே நம் பொங்கல் திருநாள் ஆகும். பொங்கல் பண்டிகைக்கு முதல் நாள் கொண்டாடப்படுவது போகி பண்டிகை. வீட்டை சுத்தம் செய்து வர்ணம் பூசுவர். பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் இப்போகி பண்டிகையின் சிறப்பு. சூரியனுக்கும் இயற்கைக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் நாளே நம் பொங்கல் பண்டிகை. உழவர்களின் உழைப்பால் விளைந்த பொருட்களான மஞ்சள், இஞ்சி, கரும்பு, வெற்றிலைப்பாக்கு, வாழைப்பழம் போன்றவற்றை படைத்து புதுப்பானையில் பச்சரிசி இட்டு பால் பொங்கும் பொழுது பொங்கலோ பொங்கல் என மகிழ்ச்சியுடன் ஓசையிடுவர். மாட்டுப் பொங்கல் பொங்கலுக்கு மறுநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. உழைக்கும் மாடுகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் மாடுகளை குளிப்பாட்டி கொம்புகளுக்கு வர்ணம் பூசி அலங்கரித்து பொங்கல் வைத்து வழிபாடு செய்யப்படுகிறது. இப்பண்டிகையின் இன்னொரு சிறப்பு ஜல்லிக்கட்டு என்ற தமிழர்களின் மரபு வழி விளையாட்டுகளில் ஒன்றாகும். பொங்கல் விழா என்றாலே ஜல்லிக்கட்டு என்ற காளை விளையாட்டுடன் ஒன்றிணைந்து காளைகளை அடக்கும் வீரர்களின் அழகை காண மதுரை மாநகரே விழா கோலத்தில் காட்சியளிக்கும். இந்த ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டை 3 வகைகளாக பிரிக்கலாம். வாடி மஞ்சு விரட்டு என்பது ஒரு திறப்பின் வழியே வெளியே வரும் காளையை பிடித்து கொண்டு குறிப்பிட்ட தூரம் வரை செல்ல வேண்டும். அதன் பிடியை விடக்கூடாது. மதுரை பாலமேட்டில் இந்த வகையான ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டு பிரபலம். மதுரை சிவகங்கையில் பிரபலமான இன்னொரு வகை காளை விளையாட்டு வெளிவிரட்டாகும். இதில் காளை திறந்த மைதானத்திற்குள் அனுப்பப்படும். குறிப்பிட்ட பாதையில் செல்லப்படுவதோ
இல்லை கயிற்றால் கட்டப்படுவதோ கிடையாது. மஞ்சு விரட்டு என்பது மற்றொரு வகை காளை அடக்கும் போட்டியாகும். இதில் 15 மீட்டர் நீளமுள்ள கயிற்றால் காளை கட்டப்பட்டிருக்கும். 30 நிமிடத்திற்குள் 7 அல்லது 9 பேர் காளையை அடக்க முயல்வர். இவ்விளையாட்டுகளில் பார்வையாளருக்கு எவ்வித ஆபத்தும் நேர்வதில்லை. இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நடத்துவதற்கு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் 1 மாதம் முன்பாகவே அனுமதி பெற வேண்டும். எண்சான் உடலின் ஒரு சான் வயிற்றுக்கு தடையின்றி உணவு கொடுத்த உழவுக்கும் உழவருக்கும் இருவருக்கும் உதவிய மாட்டிற்கும் இயற்கைக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் நாளே நம் பொங்கல் திருநாளாகும். உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார், மற்றார் எல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்வார் என்ற வள்ளுவர் வாக்குக்கும் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனம் செய்வோம் என பாரதியார் வாக்குக்கும் ஏற்ப உழவர்களை காப்போம், உணவு தந்த விவசாயிக்கு நன்றி கூறுவோம். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களுக்காக தரணி போற்றும் தமிழகம் என்ற தலைப்பில் கவிதை கூற வந்துள்ளேன். நாவினில் புறப்பட்டு விட்டால் நஞ்சையம் கூட இனியதாக்கும் இயல்பு கொண்ட இணையில்லா ஏற்ற தமிழே, இசையின் மிசையாய் தென்றலினின் மெல்லோட்டத்தில் மிதந்து வரும் எனதினிய இசைத்தமிழே. கண்கள் உனைக்கண்டு தன்மையும் உள்ளம் உனைக்கண்டு துள்ளலும் உரம் நனி சிறந்த நாடகத் தமிழே. இம்முத்தமிழால் எம் கவிக்கு முடிச்சூட்ட முத்தமிட்டு அழைக்கிறேன் முத்தமிட வருவாய் முத்தமிழே. சொற்களால் இலக்கியங்களையும் கற்களால் ஆலயங்களையும் விற்களால் வீரத்தினையும் கற்கலாம் தமிழனின் சரித்திரத்தில். 1000 ஆண்டிற்கு முன்பே ஒய்யாரமாய் ஓடி வந்த 1000 ஆண்டிற்கு முன்பே ஒய்யாரமாய் ஓடி வந்த காவேரியாலை கட்டி அணைத்து உழவு பெருக்கி ஊர் மகிழச் செய்த இனம் தமிழினம். வாடிவாசல் திறந்து ஓடி வரும் காளைகளை வாடிவாசல் திறந்து ஓடி வரும் காளைகளை திமிழ் பிடித்து தழுவும் தமிழ் படித்து ஒழுகும் திமிழ் பிடித்து தழுவும் தமிழ் படித்து ஒழுகும் இனம் மானம் காத்த இளமரவர் கூட்டம் எங்கள் கூட்டம். கணவன் போரில் மாண்ட கண்ணீர் காயும் முன் கணவன் போரில் மாண்ட கண்ணீர் காயும் முன் தன் மகனிடம் வேல் கொடுத்து தன்மானம் காக்கச் செல், இல்லையேல் தன்னுயிர் நீக்கிக்கொள் எனும் மரகுல அன்னையர் சிறப்புற வாழ்ந்த இனம் செந்தமிழர் இனம். மலரின் பருவங்களையும் மங்கையரின் பருவங்களையும் மலரின் பருவங்களையும் மங்கையரின் பருவங்களையும் வகுத்து காட்டும் வல்லமை தமிழ் போல் எது தரணியில் வகுத்து காட்டும் வல்லமை தமிழ் போல் எது தரணியில். 2000 ஆண்டின் முன் பாய்மரம் ஏறி 2000 ஆண்டின் முன் பாய்மரம் ஏறி நெடுங்கடல் தாண்டிய நம் பாட்டன் நாடு பிடிக்கும் நன்றியற்ற செயலை செய்யாது அறமொன்றையே ஆட்கொண்டு அன்பு செய்தான். எக்காலத்திற்கும் பொருந்தும் முப்பால் திருக்குறளை பருகினாலே எக்காலத்திற்கும் பொருந்தும் முப்பால் திருக்குறளை பருகினாலே சிக்கலற்று வாழ்வில் சிம்மாசனமிடலாம் சிக்கலற்று வாழ்வில் சிம்மாசனமிடலாம். தமிழனின் அறமும் மரமும் தரணியின் அகமும் புறமும் ஆகுமானால் தமிழனின் அறமும் மரமும் தமிழனின் தரணியின் அகமும் புறமும் ஆகுமானால் பேரணிகளும் பெரும்போரும் ஏது. தமிழர் தமிழனின் அறத்தை தரணி மக்கள் சுவாசித்து விட்டால் தமிழன் அறத்தின் தரணி மக்கள் சுவாசித்து விட்டால் பெரும்பசியும் பெரும்போரும் சிறும்பொழுதும் சீண்டாமல் பெரும்பசியும் பெரும்போரும் சிறும்பொழுதும் சீண்டாமல் மக்கள் சிறு நலம் ஒன்றையே சிறமேற்கொள்ளும் சிந்தை மேம்படும் மக்கள் சிறு நலம் ஒன்றையே சிறமேற்கொள்ளும் சிந்தை மேம்படும். தன் வயிறு வாடினும் தன்னிடம் வந்தோர் வாடாமல் தன் வயிறு வாடினும் தன்னிடம் வந்தோர் வாடாமல் மணங்கோனா விருந்து கொடுத்து மாண்பு காக்கும் தமிழினம் மணங்கோனா விருந்து கொடுத்து மாண்பு காக்கும் தமிழினம். பகுத்தறிவாளன் ஒருவன் திருவாசகம் வாசித்து விட்டால் பகுத்தறிவாளன் ஒருவன் திருவாசகம் வாசித்து விட்டால் பகுத்தறிவு போய் பக்தி அறிவு குடிக்கொண்டு பகுத்தறிவு போய் பக்தி அறிவு குடிக்கொண்டு இறைவனடி பற்றி கொள்ளும் இலக்கியங்கள் இனிக்கும் மொழி இறைவனடி பற்றி கொள்ளும் இலக்கியங்கள் இனிக்கும் மொழி. செந்தழலால் செம்மை செய்யும் செந்தமிழ் செங்கோலாட்சி செந்தழலால் செம்மை செய்யும் செந்தமிழ் செங்கோலாட்சி. தரணியில் தழைத்தோங்கினால் பூரணம் பெறும் இப்புவியே தரணியில் தழைத்தோங்கினால் பூரணம் பெறும் இப்புவியே. நன்றி. டீச்சர், எல்லாம் பேசிட்டோம். தமிழ்நாட்டோட பெருமை ஏதாவது பேசலாமா? அப்படியா, சொல்லுங்க கேட்போம். இது ஸ்கூல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்தான். காமராஜர் முதலமைச்சராக இருக்கும் நேரம் மருத்துவ கல்லூரிக்கு முதலமைச்சர் 60 பேரை நேரடியா தேர்ந்தெடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பு. அதிகாரிகள் ஒரு பெரிய லிஸ்ட தயாரிக்கிறாங்க.
தயாரிச்சு சரி பார்த்து முதலமைச்சர் கோட்டால 60 பேர் எடுக்கணும்னு பாக்குறாங்க. ரொம்ப நாள் மண்டைய உடைச்சுக்கிறாங்க. ஆனா யாரையும் சரியா தேர்ந்தெடுக்க முடியல. ரொம்ப நாள் பொறுத்து பார்த்த காமராஜர், சரிப்பா எல்லா விண்ணப்பங்களையும் கொண்டு வந்து என் டேபிள்ல வைங்க, நானே பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. லிஸ்ட கொண்டு போய் டேபிள்ல வச்சு கொஞ்ச நாளிலேயே 10 நிமிஷம் தான் இம்மீடியட்டா 60 பேர் ரெடி முதலமைச்சர் கோட்டாக்கு எப்படின்னு எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்க. அப்ப அவர் சொல்றாரு, கையெழுத்து போட வேண்டிய இடத்துல யாரெல்லாம் கை நாட்டு வச்சிருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் சூஸ் பண்ணிட்டேன், அதுதானே நியாயம், அதுக்கு தானே முதலமைச்சர் கோட்டான்னு சொல்றாரு. இத பார்த்து சுத்தி இருக்கிறவங்களா ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்க. அந்த படிக்காத மேதையின் உயரம் அப்பதான் புரிஞ்சிச்சு எல்லாருக்கும். ரொம்ப கிரேட் இல்ல? எனக்கு கூட காமராஜர் பற்றி ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் வருது, சொல்லவா டீச்சர்? சொல்லுங்க. இருங்க இருங்க, யாரோ வர்ற மாதிரி இருக்கு. அனிதா வராங்க போல இருக்கு. What a colorful land India is. Various religions, faiths innumerous. Sometimes Christmas, sometimes Diwali, sometimes Eid, sometimes Baisakhi. Celebrating people happy, cheerful, and hilarious. Unique celebrations, grand receptions, creating love and brotherhood, zeal and livelihood. எந்த மதமா இருந்தாலும் தமிழால ஒன்றுபட்ட எங்களுக்கு பொங்கல், தீபத் திருநாள், சித்திரை திருநாள், கிறிஸ்துமஸ், புனித வெள்ளி, ஈஸ்டரு, ரம்ஜான், பக்ரீத், மிலாடி நபி அனைத்தையும் கொண்டாடுவோம். இதோ படுகா பாட்டும் அவங்க கலாச்சாரத்தையும் பத்தி சொல்றதுக்கு நிர்மலா வர்றாங்க. அப்படியே அவங்க கூட சாய் கிருபா, தாமினியும் வர்றாங்க. 2 பேரும் பயங்கரமா பாட்டெல்லாம் பாடி அசத்த போறாங்க நம்மளையெல்லாம். வாங்க பாக்கலாம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு. ಬಂದವಕ್ಕೆಲ್ಲಾಗ ಕೈ ಮುಗದನೆ. Badigas, the people who live in Queen of Hills, Nilgiris. In Badiga, we call it as Nakubetta. We, people of Badiga, celebrate festivals, that is Habba, Devabba and Hetayabba. Devabba, it is celebrated during the month of July and it is called as an harvesting festival where people will go to the temple and offer 4 annas. And only males are allowed to go to the temple, and also it is located inside the forest. In this festival, we pray the god Hiriyodaya. The next is Hetayabba. It is celebrated during the month of December to January, and all Badigas join together and celebrate this. Celebrated. The main god is Hetayamman, where all people in this festival will wear white and white dress, so to view it look like an white river. In this festival, the main thing is fasting. The people will take fasting and it is for about 48 days. The people who are taking fasting will be staying in a place called Madimane and they are not supposed to go to any of the house. Moreover, they are considered as the messengers of the god. They should avoid all kind of negative things and only males are allowed to take the fasting. The last 7 days of the fasting is the most important, where a lamp will be lit with an buffalo's ghee and we must protect it throughout the day and night without it is getting off. Our ancestor, while herding the buffalo, she carried an umbrella and a bamboo stick with her. So till now, in this festival, the people who are taking fasting will carry an bamboo stick and a person will follow with them with an umbrella. All people join together and share their love and happiness to each other in these festivals. Tundu, Sile and Mandre are the common attire for the women in the Badigas. In all our special occasions, we make Avarudaka and Tuppadittu. There are numerous varieties of Badiga stories and songs are collected over the past 2 decades. Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Here is a melody for you. Please do hear and enjoy it. ಕೇಸಗವಲಗ ಸುತ್ತಿಲೆಯೋ ನಂಗ ಬಡಗರು ಕೊಳವು ಸಿಕ್ಕಿರವಾ ಮಮ್ಮ ಸಾವಿರ ದೇವರಿದ್ದಲೆಯೋ ನಂಗ ಎತ್ತಪ್ಪನ ಸತಿಯ ಸೊತ್ತರವಾ ತಮ್ಮ ಕನ್ನದನ ಹಾಲ ಕರೆದು ಮತ್ತು ನಾ ಬೆನ್ನೆ ಕಡೆದು
ತುಪ್ಪದೋ ಅರಕೆ ಮಾಡಿದೋ ನಂಗ ಮುಂದನ ಅಯ್ಯನ ಕಾಲನೋ ತಮ್ಮ ಏಸಗ ಒಲಗ ಸುತ್ತಿಲೆಯೋ ನಂಗ ಬಡುಗರು ಕೊಲವು ಸಿಕ್ಕಿರವಾ ಮಮ್ಮ ಸಾವಿರ ದೇವರಿದಲೆಯೋ ನಂಗ ಎತ್ತಪ್ಪನ ಸತ್ತಿಯ ಸೊತ್ತರವಾ ತಮ್ಮ ಊರ ಕಾತು ಒಕ್ಕಲ ಕಾತು ಬಸವ ಕಾತು ಕೊಲವು ಕಾತು ಬಾ ಎಂದು ಅರಕೆ ಮಾಡಿನ ಅಯ್ಯ ಊರ ಕಾತು ಒಕ್ಕಲ ಕಾತು ಬಸವ ಕಾತು ಕೊಲವು ಕಾತು ಬಾ ಎಂದು ಅರಕೆ ಮಾಡಿನ ಅಯ್ಯ ಅರುತು ಬಂದ ಮಗ ಅನ್ನವ ಕೊಟ್ಟು ಬೆರೆತು ಬಂದ ಮಗ ಬೆಕ್ಕೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಅರುತು ಬಂದ ಮಗ ಅನ್ನವ ಕೊಟ್ಟು ಬೆರೆತು ಬಂದ ಮಗ ಬೆಕ್ಕೆಯ ಕೊಟ್ಟು ತಲಬಗಿ ಬಂದ ಮನ ಬಾ ಎಂದು ಕೊರೆಸಿ ತಡಿಕಿ ಬುದ್ಧ ಮಗ ದಾರಿಯ ತೋರಿ ಅಂತ ಹಟ್ಟಿದ ಹುಜ್ಜೆ ದಾಟಲಂದಾಗ ಅಯ್ಯನವ ಕದ ಇಂದ ಮೆಟ್ಟಿದ ಹಜ್ಜೆ ಮೇಲಾರ ಮಕ್ಕನ ಕಾಲತ ಏಸಗ ಒಲಗ ಸುತ್ತಿಲೆಯೂ ನಂಗ ಬಡಿಗರು ಕಾಲವು ಸಿಕ್ಕಿರವಾ ಮಮ್ಮ ಸಾವಿರ ದೇವರಿದ್ದಲೆಯೂ ನಂಗ ಎತ್ತಪನ ಸತಿಯ ಸತ್ತರವಾ ತಮ್ಮ ಊರ ಕಾತು ಒಕ್ಕಲ ಕಾತು ಬಂಡವ ಕಾತು ಕೊಲವ ಕಾತು ಬಾ ಎಂದು ಅರಕೆ ಮಾಡಿನೇ ಅಯ್ಯ ಊರ ಕಾತು ಒಕ್ಕಲ ಕಾತು ಬಂಡವ ಕಾತು ಕೊಲವು ಕಾತು ಬಾ ಎಂದು ಅರಕೆ ಮಾಡಿನೇ ಅಯ್ಯ ಒಳ್ಳಿತಲ ಹೊಸಗೆ ಎಂದು ಬಂದು ಪುಟಲೇ ಒಪಾನ ಹಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಅರುಕಲಿಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳಿತಲ ಹೊಸಗೆ ಎಂದು ಬಂದು ಪುಟಲೇ ಒಬ್ಬಾನ ಹಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಅರುಕಲಿಲ್ಲೇ ಗುರು ಮಮ ಪೀಡಿತು ಉತ್ತರ ಮಾಡಿಲೇ ಊರೇ ಒಂದು ಕೂಡಿ ಹೊಸಗೆ ನೆರತಲಿ ಈ ಗೊಣದ ಕೊಲವ ನೋಡಿ ನಾಡು ಜನವು ಮೆಚ್ಚಿಯರ ಇದು ಗವದ ಕೊಲೆನ ಧರ್ಮ ಎಂದು ದೇವರಿಗಿಯರ ಏಸಗ ಒಲಗ ಸುತ್ತಿಲೆಯೂ ದಕ್ಕ ಬಡಿಗರು ಕಲವು ಸಿಕ್ಕಿರವಾ ಮಮ್ಮ ಸಾವಿರ ದೇವರಿದ್ದಲೆಯೂ ನಂಗ ಎತ್ತವನ ಸತಿಯ ಸತ್ತರವಾ ತಮ್ಮ ಕನೆದನ ಹಾಲ ಕರೆದು ಮತ್ತನು ಬಣ್ಣ ಕಡದು ತುಪ್ಪದೋ ಹರಕೆ ಮಾಡಿದೋ ನಂಗ ಅದು ನಾ ಅಯ್ಯನ ಕಾಲನೋ ತಮ್ಮ ಏಸಗ ಒಲಗ ಸುತ್ತಿಲೆಯೂ ನಂಗ ಬಡಿಗರು ಕಲವು ಸಿಕ್ಕಿರವಾ ಮಮ್ಮ ಸಾವಿರ ದೇವರಿದಲೆಯೂ ನಂಗ ಎತ್ತಬನ ಸತಿಯ ಸೊತ್ತರವಾ ತಮ್ಮ எங்க ஹிரியோடையனோ எத்தையமன அருள் எல்லாகோ சிக்குதோ அத்தந்த ಹೇಗೆ ಅಪ್ಪರ ವೇಂಡಿಂದನಿಯೋ ಈಸ್ ಜಾಮ ಎಂಗ ಕೋಡ್ ಇದ್ದೋ ಎಂಗ ಕதையை பத்தி கேத்தனிதದಾಗ ಅಪ್ಪರ ಸಿಂಗರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು திரும்பவும் வந்தாச்சு. அருமையா இருந்ததுல பாட்டு, நம்மளோட டான்ஸும். சரி, இப்ப சொல்லுங்க உங்க கதைய, காமராஜரை பத்தி கேட்போம். தாம்பரத்துல அரசு பள்ளி வேணும்னு பல நாளா போராடியவர் ஜீவா. காமராஜர் முதலமைச்சரா இருக்கும்போது தன் நண்பர் ஜீவாவின் கோரிக்கையை ஏற்று பள்ளிக்கூடம் கட்டி முடித்தார். சிறப்பு விழாவிற்கு காமராஜர் செல்லும் போது ஜீவாவையும் தன்னோடு விழாவிற்கு அழைத்து செல்லலாம் என்று அவர் வீட்டிற்கு செல்கிறார். இதை சற்றும் எதிர்பார்க்காத ஜீவா, நீங்க முன்னாடி போங்க, நான் அரை மணியில் வந்துடுறேன் என்றார் காமராஜர். காமராஜர் சென்று 1 மணி நேரம் காத்திருந்த பின்பே ஜீவா வந்தார். அதுவரை திறப்பு விழாவும் காத்திருந்தது. என்ன ஜீவா, ஏன் இப்படி லேட் பண்ணிட்டீங்க என்று கேட்டபோது, உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன, ஒரே ஒரு நல்ல வேஷ்டி தான் இருந்தது, அதுவும் அழுக்கா இருந்தது. அதனாலதான் ஒரு துண்டை கட்டி கொண்டு அந்த வேஷ்டியை துவைத்து உலர்ந்த பின் வரேன் என்றார். இதை கேட்ட காமராஜர் அவர்களுக்கு கண்களில் நீர் வந்தது. அதுக்கு அப்புறம் மனசு கேட்காத காமராஜர் ஜீவாவுக்கு தெரியாமல் அவரது மனைவிக்கு அரசு பள்ளியில் ஆசிரியர் வேலை கிடைக்க ஏற்பாடு செய்தார். அடடா, எப்படிப்பட்ட பெருந்தலைவர் மனிதர் காமராஜர். இவர்களை போன்ற சிறந்த மனிதர்களை பற்றி பேசினால் நேரம் போவதே தெரியாது. ஆமா, எப்படிப்பட்டவர்கள்லாம் வாழ்ந்திருக்காங்க, வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல. ரொம்ப பெருமையா இருக்குங்க கேட்கறதுக்கே. That was an amazing performance. Thank you, Ranjini and Ranjita. Srinidhi, you can present your speech. Hi everyone, good morning.
This is Srinidhi and I'm here to share a few information on cultures of Tamil Nadu as well as Coimbatore in specific, because our institution is located in Coimbatore and it's always special for us. So to be talked about the cultures of Tamil Nadu, I need sufficient time because there are so many districts in Tamil Nadu, and in each district there are so many taluk, and in each taluk there are so many different people who differ in their culture, dialect, cuisines, dressing and so on. To make it very simple, I'll be delivering the overall or a common culture what Tamil Nadu people follow. As we all know, Tamil is an official language and it is the world's first language. In cuisines, fermented rice plays a major role, and they used to serve their food in the banana leaves, which also comes under their tradition. In music and dance, there are several genres of music in Tamil Nadu, but then Carnatic music plays a major role. And as we all know, Bharatanatyam is an official dance of Tamil Nadu. In art and architecture, Tamilians have perfected in the art of chiseling, weaving and spinning. And there are many magnificent temples like Meenakshi Amman Temple, Brihadishwara Temple and so on, which represents the architectures of Tamil Nadu. Now let us see about the cultures of Coimbatore in specific. Coimbatore has been successful in retaining its own unique culture. It strikes a perfect balance between its past and the present. Coimbatore is more diverse and cosmopolitan as compared to other cities of Tamil Nadu. It is more necessary to talk about the peoples of Coimbatore, because the peoples of Coimbatore are well known for their impeccable hospitality. They are very well qualified and they are very polite in nature. And to be talked about the festivals in Coimbatore, there are, even though the city is not a major religious center, there are many temples in and around Coimbatore. But then Meenakshi Amman festival plays as a major event during summertime. In language, though there is a pressure of other languages like Kannada, Malayalam and Telugu, Kongu Tamil is spoken across the area. In cuisines, since the population is multicultural, the food industry has also adapted to the changes according to the migrant population. So local dishes may include idli, vada, sambar, rasam, kuttu, poriyal and so on. Finally, customs and tradition. The city has well adapted to its changes in the society, but then it's still well connected to its custom and traditions. The good thing is that people from the different part of the country have settled here. The city has bunch of traditions and customs. Thank you. Thank you, Srinidhi. Historians, writers, politicians, and other eminent personalities across the globe have greatly appreciated India and its contribution to the rest of the world. Though these remarks are only a partial reflection of the greatness of India, they certainly make us feel proud of our motherland. Now I request our coordinator, Maheshwari ma'am, to propose the vote of thanks. Happy good morning to all. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். எங்களது SNS கல்வியியல் கல்லூரி சார்பில் என் மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் உரித்தாக்குகின்றேன். காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்ததும் தமிழே, எந்த காலமும் நிலையாய் இருப்பதும் தமிழே. தோற்றத்தில் தென்மையும் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ற புதுமையும் அறியும் இலக்கணமும் அரிய இலக்கணம் கொண்டதும் தமிழே. இத்தகைய தமிழின் சிறப்புகளை கொங்கு தமிழில் உலக அளவில் உணர்த்துவதற்காக வாய்ப்பளித்த தமிழ்நாடு ஆசிரியர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் முனைவர் பஞ்சநாதன் ஐயா அவர்களுக்கும், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பிரேமலதா மேடம், சிவசக்தி மேடம், திருமதி சாந்தி மற்ற அனைத்து ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும், எங்களது SNS கல்வியியல் கல்லூரி நிறுவனர் டாக்டர் SN சுப்பிரமணியம் ஐயா, தாளாளர் திருமதி ராஜலட்சுமி அம்மா, தொழில்நுட்ப இயக்குனர் நளின் விமல்குமார் ஐயா மற்றும் முதல்வர் மேரி நோயா லீனா, ஆலோசகர் ஜெயா ரவிசங்கர், ஆசிரியர்கள், மாணவ ஆசிரியர்கள் சார்பாக எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக தொகுத்து கொடுத்த எங்கள் மாணவ மாணவியருக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். I am not a teacher but an awakener. ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்ட் சொல்லியது போல, நாம் வெறும் ஆசிரியர்களாக மட்டும் அல்லாமல் மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துபவராகவும் இருக்க வேண்டும். அதுவே நம் மாணவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் ஒன்றாகும். கல்வி என்பது வெறும் புத்தகம் சம்பந்தப்பட்டது அல்ல, அது நம் வாழ்க்கை முறையை அழகாக்க வேண்டும். நமது சூழ்நிலை, சுற்றுச்சூழல், பழக்க வழக்கம், சகிப்புத்தன்மை, வெற்றி தோல்வி இவை அனைத்தையும் நல்ல பகுத்தறிவோடு புரிந்து கொள்ளும் திறனை உருவாக்குவதுதான் கல்வி. ஒரு நல்ல திறமையான ஆசிரியரால் மட்டுமே இதை தங்கள் மனதில் மட்டுமல்லாமல் வகுப்புகளுக்கும் எடுத்துச் செல்ல முடியும்.
அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களைத்தான் எங்களது SNS கல்வியியல் கல்லூரி உருவாக்கி வருகிறது என்பதில் பெருமிதம் கொள்ளுகிறோம். I will end up my speech with a small quote. As we express our gratitude, we must never forget the highest appreciation is not to utter words, but to live with them. John Kennedy. எங்கள் கல்லூரியை தொடர்ந்து வரும் சிவந்தி கல்வியியல் கல்லூரியை தங்கள் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் மீண்டும் SNS கல்லூரி சார்பாக மிக்க நன்றி, வணக்கம். நன்றி என்பது வெறும் சொல் அல்ல, அது என் மனப்பூர்வமான வெளிப்பாடாகும். செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது. ஒருவருக்கு எந்த நன்மையும் நாம் செய்யாத போதும் அவர் நமக்கு உதவினால் அதற்கு கைமாறாக மண்ணுலகையும் விண்ணுலகையும் கொடுத்தாலும் அதற்கு சமமாகாது. எங்களுக்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றிகள். உலகப் பொதுமறையாம் திருக்குறள், திருக்குறளில் நமது வாழ்வை கழிப்போம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி மேடம். சிறந்த முறையில் பங்களிப்பு நல்கிய டாக்டர் SNS கல்வியியல் கல்லூரிக்கு தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக நன்றிகளும் பாராட்டுகளும்.